ఆ, మాటలు లేవు, మాట్లాడుకోవడాలు లేవు అసలు. నేను నిజంగా చెప్పాలంటే నాకు అరే ఇది ఒక్కటి సీరియస్ కన్సర్న్ అని చెప్పుకోవడం కూడా వస్తలేదు. బ్యాటింగ్ పర్ఫెక్ట్ లేదు, బౌలింగ్ పర్ఫెక్ట్ లేదు, ఫీల్డింగ్ వద్దులే. అంటే ఏ- ఒక ఇట్లా పాయింట్స్ లో పెట్టలేకపోతున్నాయి. ఇది ఇది ల్యాగ్ ఉంది మన దగ్గర, ఇది మిస్ అవుతుంది అని చెప్పి. ఐ డోంట్ నో హౌ టు పోనీ పుట్ ఇట్ ఇన్ వర్డ్స్. అఖిలేష్ ఇది ఎలా ఉందంటే, సరే నీ దగ్గర బౌలింగ్ లేదా అంటే ఆన్ ద పేపర్ బౌలింగ్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది, బ్యాటింగ్ ఎస్. లేదా అంటే ఆన్ ద పేపర్ బ్రహ్మాండమైన బ్యాటింగ్ ఉంది. వాళ్ళకి ఫార్మ్ లేదా అంటే అందరు ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఉట్టి ప్యాట్ కమిన్స్ ఒక్కడే ఇంజరీ నుంచి బయటకు వచ్చాడు, అందరు ఫామ్ లో ఉన్నారు. ఫీల్డింగ్ లేదా అంటే గన్ ఫీల్డర్స్ ఉట్టి షమ్మి తప్ప ఎవ్రీబడీస్ అ గన్ ఫీల్డర్ దేర్. ఏం వర్కౌట్ అవ్వట్లేదు అంటే తెలియదు. వీ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ఇట్ వర్కింగ్ అవుట్. ఇస్ ఇట్ లక్? ఇస్ ఇట్ అయి Exactly. ఉండొచ్చు, It లక్ is అయి just the ఉండొచ్చు luck. అన్న. నజర్ లగ్గా దిష్టి పదాలు వాడతారు. ఇస్ ఇట్ దాట్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? బట్ యాజ్ అ పర్సన్ వాట్ ఐ బిలీవ్, ఐ డు నాట్ బిలీవ్ దీస్. నేను నమ్మేది ఒకటే, వీ డింట్ ఎగ్జిక్యూట్ యాజ్ ఎ టీమ్. వీ డింట్ ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీథింగ్. ద మూమెంట్ వీ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇట్, వీ హ్యాడ్ 287 డిలీ డాలీలీ. ద మూమెంట్ వీ డింట్ ఎగ్జిక్యూట్, వీ హ్యాడ్ 3 straight failures. 120, what are the other two scores? 190, 190 and 164. 164. Yeah. Yes. What I mean, execution have we now? Like, I think, our batting approach has been the same, right? Like, we have still gone for it, bang, bang. We have been doing that. Just that it's See, not I coming have off. just to interrupt. You cannot go bang bang every ball. You have to But play. Ritvik, we have been doing that since last season. I mean, that is what has been our approach, and we have committed to it. అది వర్కౌట్ అయితే అందరూ అరే సూపర్ ఉంది అప్రోచ్ అది ఇది అని అంటారు. అప్రోచ్ లేకపోతే కాదు See, I have అఖిలేష్. ఇప్పుడు అప్రోచ్ కి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ రిజల్ బ్రోస్ క్వశ్చన్. సి ఫర్ మీ, వేర్ డిడ్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూషన్ గో రాంగ్ ఇస్ వీ కుడెంట్ ప్లే అట్ ద రైట్ మూమెంట్, లైక్ ద రైట్ మెథడ్ దట్ వీ హ్యాడ్ టు ప్లే. The moment we had to attack, we couldn't attack. The moment we had to defend doesn't mean you just have to stop the ball. You could just take a single, you could just release the pressure. You didn't do it. The right player did not play at the right time. To be honest, if Klassen could stop himself, probably we would have got a better score. 120 was not the score. Klassen could have got a better score. Abhishek, if he had stopped, he could have got a better score. Ishan Kishan was trying to do something, he could have got a better score. He didn't execute his shots rightly. Abhishek Sharma was nowhere, like he was just bluffing all around. Head, very unlucky. That was a brilliant catch from like it's Harshit Rana. a very brilliant catch. So I have nothing to comment upon Head. Pat Cummins couldn't execute his length rightly. Shammi couldn't bowl in the middle overs rightly. Very, very, very positively, we had a brilliant middle overs this time. Our middle overs was bad all through the season, even in the first match that we won. This match, we had a brilliant middle overs probably from the 5th over to the 14th over. We were bang on. I was like, okay, we started executing our plans. Okay, we were not taking wickets because we missed chances on the field. But that too is a problem execution. నుండి స్టార్ట్ సినిమా. 15th to 20th, we gave them 66 runs in our last 5 overs, which I think 66 అన్న. 78 ఏదో in ఉండే. last 68. 68. 15 నుంచి 20th వరకు నాకు 78 రన్స్ ఇచ్చినారు. That's what. ఫరక్ పడదు. But Abhinav, one thing you have been complaining about was the intent. I thought we had the intent in the bowling this time, but some lack of execution of plans. I mean, we did not have proper plans to, but we had the intent. This time, the way, the energy with which Pat Cummins and Shami came in, Pat Cummins started to lead the thing. It all looked good, man. That was the only positive with bowling, that we were kind of trying to put in that intent and trying to execute it. Okay, I could give 30% of the problem to the bowler, to the fielding unit, which was exceptionally horrible. The only good fielder around the field was Harshal Patel, which is unfortunate. I have to give this point to Nitish Kumar Reddy. Nitish Kumar Reddy ki lokamlo evadiki rani problem vastundi. He ran from another corner to another corner to gather the ball. He is in the most comfortable position to gather the ball, but he slipped it at the right moment. And that catch drop కూడా అన్న.
ఆ క్యాచ్ డ్రాప్ అయితే అగైన్ హీ ran from another position, came to a beautiful position to take the catch and he dropped it at that moment. Right. సో ఆ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి ప్రాబ్లం అవుతుంది అని అంటే అందరు దాన్ని లక్ అంటున్నారు. నేను అయితే దాన్ని ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ అని అంటున్నాను, లేకపోతే యూఆర్ జస్ట్ నాట్ రైట్ ఫర్ దట్ మూమెంట్. ఐదర్ యూ ఓవర్ యాంటిసిపేటెడ్ ఇట్, యు ఆర్ ఓవర్ లుకింగ్ ఇట్, యు ఆర్ బీయింగ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అండర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. అది కాదు, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, at this level you cannot drop a catch that No. easy catch. You See, cannot. I have You one cannot. analogy here. If catches win matches, that is one analogy which has been going along throughout. I've been, Ritwik, the that's not thing, an the time. analogy, Ritwik. That's not an analogy. It's a fact. That's the life That's a lesson. fact. That's a fact. Life lesson. That's a That's a fact. Sigma rule. No, sorry, Sigma sorry rule. for the use of word, but that's a fact. Catches win matches, and we have Ah. seen it. Like we have seen it. Like Yeah. not one, but two. Like all your catches, like be it Nitish Kumar Reddy, any catch will win you a match. Like we can say that Harshal Patel was an excellent catch in that circumstances because Raghuvanshi was set. But you have to take easy catches as well. Just to know, I just want to bring a reference from today's match, which happened between Lucknow and Mumbai. The openers, we know that Rickelton and Jax are good players, and they took them out in the power play with two good catches, and that's how they came back into the game and won the match. So catches do exactly win matches. And second thing, why was Kamindo Mendes only given 1 over after taking the important wicket of Raghuvanshi? That is also one thing which I'm really like shocked to say. Like, why was he given 1 over? Because he was bowling well. See, నాకు దాని దగ్గర ఒక థింగ్ ఉంది. మ్యాచ్ అయ్యేటప్పుడు కూడా మెనీ పీపుల్ టాక్డ్ అబౌట్ దిస్. యాక్చువల్లీ కమిందు మెండెస్ కి లేట్ ఇచ్చారు. బై ద టైమ్ కమిందు మెండెస్ కంప్లీటెడ్ ఇస్ ఓవర్ అండ్ నెక్స్ట్ ఓవర్ ఇస్ డన్, ద 15 ఓవర్స్ అయిపోయినప్పటికీ 15 ఓవర్స్ తర్వాత యూ కెనాట్ గివ్ ద బాల్ టు స్పిన్నర్ అట్ ఎనీ కాస్ట్. నేను చెప్తున్నా, అదే కమిందు మెండిస్ కి 15 to 20 ఒక్క ఓవర్ ఇచ్చినా గట్టిగా పడుతుండే, మంచిగా, ఇంకా గట్టిగా. వెంకీ అయ్యర్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ స్పిన్ ప్లేయర్ అండ్ మంచి హిట్టింగ్ ఆర్క్ లో వస్తాయి ఆయనకి. సో కమిందు మెండిస్, సో యువర్ క్వశ్చన్ షుడ్ మీ కమిందు మెండిస్ ని ముందెందుకు తీసుకురాలేదు అనేది That was my మీ question. క్వశ్చన్ ఉండాలి. See, That this was is my also question. a problem with execution of plan. Like, Yes. it's a very 50-50 situation. You tell me if I'm wrong also. We had two spinners. Zishan, Kamindu. They had two spinners. Varun Chakravarti, Sunil Narayan. వాళ్ళకి న్యాచురల్ టర్న్ ఉంటుంది బికాస్ దర్ ఫింగర్స్ అండ్ విస్ట్ స్పిన్నర్స్, దే హ్యావ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ అ న్యాచురల్ టర్న్ విత్ దెమ్. బట్ I won't say they were also effective. They were not that effective as the pace bowlers. Yesterday, the standout bowler was the Five great over Aurora. Five over. Exactly. Neither Varun Chakravarti was effective. Neither Sunil Narayan was effective. Was that the reason that we didn't bring our spinners at the right time? వాళ్ళతోటి ఎక్కువ ఓవర్స్ వేయించకపోవడానికి was that the reason? Because they thought the pitch had nothing on it. Or did we analyze it wrongly? Because I thought the pitch was very, very, very sticky. And Ishan Ansari, if he could ball the right length, could quit a wicket. But on the other side, I was very skeptical about Kamindu Mendes. To my shock, Kamindu got a wicket. Yes. And Ishan. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇక్కడ ఇఫ్ కాదు, ఒక నిమిషం అన్న, అభినవ్ అన్నకి యాడ్ ఆన్ పాయింట్. మీరు చెప్పారు కదా వెస్ట్ ఐ మీన్ కేకేఆర్ బౌల్ స్పిన్నర్స్ నాట్ ఎఫెక్టివ్ అని. వాళ్ళు 8 overs వేసిండ్రు, 52 వికెట్స్, ఐ మీన్ 52 runs ఇచ్చిండ్రు, 4 wickets తీసిండ్రు. మనం వచ్చి 4 overs వేసినాము అండ్ అరౌండ్ 29 runs we gave and we took 2 wickets. నేను ఎఫెక్టివ్ లేదనడానికి అంటే దే గేవ్ ఎకనామికల్ విచ్ ఇస్ అరౌండ్ 6.5 or 6.3 అంటే అట్లా అనట్లేడు, లైక్ యు నో అని అంటున్నాడు. ఇప్పుడు రాజేష్, నా పాయింట్ ఏంటి అని అంటే, did they take wickets or did we give wickets to them? ఎందుకంటే వైభవ్ అరోరా took our wickets. We didn't give them wickets. కరెక్ట్. Narayan and Chakravarti, take your wickets, man. వాళ్ళకి మనం out of pressure we gave them wickets. Out of pressure we gave them wickets. I won't count them as wickets also. On the other side, you talk about economy. మొత్తం మ్యాచ్ లోనే మనకి ఎకానమీ లేదు. We were not aggressive against any batsman. Comparatively, they might be higher or lower. But for me,
I didn't see them to be very effective, at least to their standards. Yeah. At least to their Right. standards, because they can bowl even better. And we have players who can play spin really well. In fact, Ishan Kishan దగ్గర నుంచి we have every other player who can play spin well. Only Pat Cummins is the player who cannot play spin well. Kamindu Mendes, what I heard from he's a fantastic player of spin also. They were waiting for a Sri Lankans are natural spin players. That is Exactly, there in their exactly. blood. And just to add to Abhinavana's point, he was the second highest scorer up from Klassen. Yeah. So that shows also like he was also looking to rotate the strike, but in an unfortunate circumstances he got out. Maybe by playing the wrong shot. And also also like you should also analyze this as well. I've been telling this since a long time, and I think Abhinavana can back me on this. We need an anchor role, like as someone as Moses Enriquez was or an Markram was, but unfortunately we haven't found that anchor role since Markram left. We have been playing unfaithful cricket, or like cricket, senseless cricket, I would say, in this sense. Like just going after bad balls is my analogy of it. Because right now, if we don't solve this problem, then I think I'm being blatantly honest here. Like fans can kill me or not, I don't care. But we're not. If we play cricket like this, we're not qualifying for the playoffs. See, Yeah, Ritvik, This I'm telling you right I away. have a 50% chance. See, any team needs an anchor player. It's not a problem with అంటే అది ఎవరు తెప్పి పొడిచి తప్పు అని అనడానికి ఏం లేదు. But for our team, where was this point of an anchor player when we hit 287? Where was this point of an anchor player when we hit 287, 283? Where was this anchor player problem when we hit 286, 260s, when we had 100 runs partnership and everything? Anchor player, even I back that point of an anchor player when there is a collapse. My point is, yesterday there was Kamindu Mendes, we had an anchor player in that case. Why did he take the responsibility? It's about taking the responsibility of being an anchor. About adopting the conditions too. నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ బీయింగ్ అన్ యాంకర్ ప్లేయర్, టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యాంకర్ ప్లేయర్ హూ హోల్డ్స్ ద ఇన్నింగ్స్. మై పాయింట్ ఇస్ నోబడి వాస్ ట్రైంగ్ టు హోల్డ్ ద ఇన్నింగ్స్, take it to another level by playing your own self. Because Zishan Ansari the other day tried to put the other side. He tried to take the strike. He tried to do something and he went on hitting. Aniket, you mean Aniket Verma now? Aniket Verma. Aniket Verma tried to take in all the people in his hand. The ball wickets were falling. He was trying to put the innings together. He was trying to compensate for the wickets falling on the other side. He was continuously trying to utilize the bowler's weak lengths. He was hitting all over the stadium. Yet he was trying to be the anchor player at the age, like he's probably some 22 or 23. He's a youngster there from Madhya Pradesh who never played a Ranji match also. 23. It's your intent to be that anchor player and hold an innings. You don't have to come with a label, because Markram is a player who we thought was an anchor player and he never was the anchor. He never was the anchor. So I was missing the anchor Markram. Today he hit a 50 runs. You were quoting about LSG versus Mumbai. He never played that innings for SRH anytime when he was here. He never had a match-winning knock for us. So I'm not missing him. If I had to miss somebody, that is Kane Williamson, who actually was very aggressive being an anchor too. He came out of his to that point. He was trying to create runs there. He came out of his comfort zone and started hitting sixes all over the ground. And nobody Anchor with 140 strike rate. Huh? Anchor with 140 strike rate అంటున్నా. Exactly. So నా పాయింట్ ఏంటంటే you have to take responsibilities. So wicket taking ఇప్పుడు it's like a superhero league thing. I take this responsibility, you take this responsibility, together we form a bond. Let me tell you. And ఇంకోటి ఏంటంటే అభినవ్ బ్రో, see అభిషేక్ శర్మ తప్ప everybody in our team can be an anchor. Exactly. Yes. అభిషేక్ శర్మ he cannot do that defensive, maybe చేస్తాడేమో, బట్ నేను ఎప్పుడు చూడలేదు. Travis Head can be that. Trying to do that actually. He's trying to He was trying to go slowly, but అది ఇక్కడ వర్కౌట్ అయితలేదు. ఇప్పుడు ఒక 10 balls ఆడిండేమో, అదే 10 balls లో కొట్టేస్తూ 30 రన్ చేసుకుంటే మనకి కొంచెమన్నా హెల్ప్ అయ్యేది. సో ఇది వర్కౌట్ అవట్లేదు. ఇప్పుడు ట్రావిస్ హెడ్ టెస్ట్ ఆడిన ప్లేయర్స్ కి తెలుసు ఏ టైంలో ఆపాలో. ట్రావిస్ హెడ్ ని పక్కన పెట్టేస్తే ఇషాన్ కిషన్ కూడా మంచి ఆపగలుగుతాడు. హీ కెన్ సేవ్ దట్ వికెట్.
నిన్న Missing ఐ that సే clutch. కొంచెం అన్ఫార్చునేట్ అది అది. దట్స్ అ గుడ్ షాట్ రహానెస్ యాక్చువల్లీ. బ్రిలియంట్ క్యాచ్ అని చెప్పొచ్చు. Correct. దట్స్ అ వెరీ గుడ్ షాట్, వెరీ గుడ్ కవర్ డ్రైవ్. కానీ ఏం Right. చేస్తాం, ఇంకా మన దరిద్రం అట్లా తగలడ్డది నిన్న. అదంతే. నిన్న అండ్ చెప్తున్నా అండ్ కదా భయ్యా, అండ్ నిన్న అదే ఒక విషయం చెప్పనా మీకు. మనము యాంకర్ అని కొట్టుకుంటున్నాము, బ్యాడ్ లక్ అని కొట్టుకుంటున్నాము, ఎగ్జిక్యూషనల్ టీమ్ ప్రాబ్లం ఇంత అనుకుంటున్నాము. జస్ట్ అ స్మాల్ స్టోరీ ఫ్రమ్ అభిషేక్ శర్మ kind of revived some hope in me, man, because we were through these kinds of situations all through our life. In 2017, 18, 19, especially in 17 and 19, I saw a team which had unbelievable potential, but there was some kind of a small bonding missing between them. Players never had photos together. Players could not vibe together. ఏదో ప్రాబ్లం ఉండి I used to go to gym in Hayat. I could see Afghanis in a side, Indians at a side, Australians at a side, coaching staff ఇంకో దగ్గర ఉండేది. They used to talk in groups, walk out in groups, walk in as groups. It was never all the youngsters together come in with a lot of cheer. Today I saw a video from Abhishek Sharma where he took a smiling selfie with all the youngsters there. All the They had a youngsters. very broad Nice smile story. after losing. It's like అందరు దట్స్ అ ఏదైనా వెరీ గుడ్ సైన్. you can interpret that to be something like అరే వీళ్ళేంద్రా వీళ్ళకి ఓడిపోయినా గెలిచిన ఫరక్ పడట్లేదేమో అని అనుకుంటున్నారేమో. నో, they know that they have the potential and something is wrong, something is going wrong with them. The moment you sort it out, I can show you what I am. And it's like they're doing it for the team also. I saw Nitish Kumar Reddy smiling and trying with a positive attitude. He kept a story on the top. He kept a story too. అది కాదు కానీ అది కాదు, ఈ ఇషాన్ కిషన్ అనేది అంత తొందరగా కలిసిపోయిండు అసలు. ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ లోనే అసలు ఎట్లా అంటే ఈ టీమ్ లో నేను 5 వాళ్ళకి years ఆల్రెడీ బాండింగ్ ఉంది యాక్చువల్లీ. He and Abhishek Sharma actually are really good friends from under 19. ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అభిషేక్ శర్మ అని కాదు, టీం అందరితోని. Team ఫర్ అందరితోని, ఎగ్జాంపుల్ exactly. ప్యాట్ అదే. కమిన్స్ తోని. వాడికి జీజాన్ అన్సరీతో కనెక్షన్ ఉంది ఆల్రెడీ, వాడికి అభిషేక్ శర్మతో Abhishek కనెక్షన్ Sharma ఉంది. ఉంది. And he has a connection with Harshal Patel and Harshal Puneet Patel. Patel. అంటే ప్రతి ఒక్కరితో కనెక్షన్ ఉంటది, ఎవ్వరు కొత్తోళ్ళు కాదు టీమ్ కి. అట్లా అనట్లేదు. ఐ మెంటీస్ యునో ప్యాట్ కమిన్స్ తోని ఆ బాండ్ కానీ టీమ్ ఓవరాల్ టీమ్ తోని కలిసిపోయింది. నేను ఇదే పాయింట్ ఇప్పుడు షమితో చెప్పలేను. ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్, తెలియట్లేదు ఎవరితోనూ కొంచెం. లేదా Yes. మీకు అందరితో పరిచయం ఉంది. అది రావట్లేదు. See, Shami I and can see, Harshal I can Patel feel are that. kind of the odd ones out here. Correct. Shami and Harshal Patel are odd ones out. Unadkat is also vibing with all the youngsters, dude. Unadkat, what experience is? నేను ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు when I was in 8th class, I saw him debuting for Indian cricket. Test cricket లో డెబ్యూట్ చేయడం చూసాను నేను. ఆడిప్పుడు కుర్రనాలతో he's vibing with them. Pat Cummins is interacting with the youngsters. He's calling them, guys, we can do it. I never saw, until David Warner, yes, he used to vibe with youngsters, but I saw for a very lean patch where he was kind of detached also. But here, Yes. Pat Cummins is coming down to all the youngsters. He's cheering up. He's cheering Zishan Ansari. No one, Zishan Ansari and Aniket Verma, no one. When we purchased them, I can tell you we are 8 people, 10 people here. I can tell you 10 of us know, none of us know about them. He's going to them and he's talking to them. He's interacting with them. I'm pretty sure అక్కడ ఎవరిలో ఒకరికి ఇంగ్లీష్ కూడా రాదేమో. అన్న ఇంగ్లీష్ వస్తుంది అన్న, లైక్ క్రికెట్ లో మీకు రాదనుకుంటా. కాదయ్యా, నువ్వు అదేం ఇన్సల్ట్ కాదు. వాళ్ళు ఏమన్నా it's not an insult, but I'm still telling like I'm not telling it's not an insult, but still like that communication spark ఎగ్జాక్ట్లీ. నువ్వు is ఇంగ్లీష్ something which I really like right now. నీకు నటరాజన్ తోటి కేన్ విలియమ్సన్ వేయించినట్టు బౌలింగ్ ఇంకెవరు వేయించలేదు. కేన్ విలియమ్సన్ కి తమిళ వచ్చా, నటరాజన్ కి ఇంగ్లీష్ వచ్చా? It's about the mindset, connection, అంటే it's bonding. just spark that Pat Cummins is kind of get into the team. See, for me, I can expect a bounce back from this team, but I really want to know what is missing out. Ante, for me, the missing piece is execution. క్లియర్ గా పాయింట్ అవుట్ చేయడానికి కూడా రావట్లేదు అసలు. I think it's just a bad phase which you're going through. అంతే అనుకోవాలి. ఇంకా టీం బాగాలేదంటే లేదా బాగుంది. యాక్చువల్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా మనం ఇన్ ద మిడిల్ వి లాస్ట్ Fielding is also good. 3 matches. One second, guys, one by one. Okay, okay, Ritwik. last I- okay. I think it's just a bad phase that we're going through right now. We just lost 3 back-to-back matches, heavy losses. Also, I wanted to add on how important net run rate is. At the start of when we won against RR, net run rate was plus 2.
After that, our net run rate has taken a big hit and it's right now at minus 1 point something, 1.6, something like that. If we win, I'm just saying, if we win against GT by a big margin, then we have a chance that our net run rate goes positive and we start climbing up the table so that we can qualify for the playoffs. Because net run rate is a very important thing when it comes to playoffs right now. Ritvik, the potential that this team has, if it starts working it rightly, if things work around us We rightly, don't need to depend on NRR. exactly. Yes. It's all about the points that we have. Net No, run that rate, that I'm that I not agree. undermining the fact that net run rate is something that is very undermined అంటే దాన్ని పట్టించుకోవట్లేదు because net run rate is the only thing that helped us go through in 2019 and 2020. 19, yes. And it was the Yeah. net run rate that made us lose the slot in 2015. సో నెట్ రన్ రేట్ గురించి కల్ట్ ఫ్యాన్స్ మనకు తెలుసు 2010 DC కూడా నెట్ రన్ రేట్ వల్లనే పైకి వెళ్ళింది టికెట్ చార్జెస్. సో నెట్ రన్ రేట్ వాల్యూ మనకు తెలియదని కాదు, మనకు ఒకవేళ నిజంగా పరిస్థితులు వర్కౌట్ అవుతే నెట్ రన్ రేట్ విల్ బి ద లీస్ట్ థింగ్ దట్ వీ కెన్ థింక్ అబౌట్. That is true. జస్ట్ ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు ప్రే ఫరక్ కూడా పడదని. థింగ్స్ వర్కౌట్. చలో ఇప్పుడు ఇంకో బిగ్ ఇష్యూ అడ్రస్ చేయాలి. Do you see any changes in playing 11? I see one change. Evaru? Simarjit, Jaydev Unadkar for Simarjit. That's the only change I see. Yes. Okay, agree. So, Madhav yeah, bro. if No, it's okay. Rijul, continue. Yeah. if Pat Cummins is going to give 2 overs in power play and come out aggressively like he came up, there is no need of Simarjit at all. Unadkat is a much better middle order and a death over bowler than Simarjit. So if Pat Cummins can stick to that, it's very good change that we bring in Unadkat. And also, I am little bit surprised that the strength of Pat Cummins and the management, I thought was that the way we are giving 18 crores to Pat Cummins for his captaincy and his cool headed and the leadership, right? I'm a bit surprised that we have had so many changes in the first 4 matches itself. Like, I did not expect us to have so many combinations already coming in. But somehow something says to me that Rahul Chahar will also come in now. Unless we get a win, we are going to panic. It's going to just keep on rotating. Okay, Madhav bro, you had to say something. Yeah, no, same thing as Rijul said. That is what I wanted to mention. Yeah. అంటే వాట్ యువర్ పాయింట్ ఇస్, అంటే మనం గెలిచే వరకు ఏదో ఒకటి చేంజ్ చేస్తూనే ఉంటాం అంటిల్ వి ఫైండ్ అవర్ అల్టిమేట్ ప్లేయింగ్ 11. అంతే. వన్ చేంజ్ అయితే నాకైతే జయదేవ్ ని తీసుకొస్తారేమో అనిపిస్తుంది ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ సిమర్జిత్ బికాస్ హి ఇస్ బీయింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్. టూ థింగ్స్, ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఇంకోటి లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్. అఖిలేష్, ఇంకోటి ఏంటి అని అంటే, నువ్వు అన్న పాయింట్ అంటే మనం గెలిచే వరకు చేంజెస్ తీసుకొస్తాము అనే డౌట్ ఏదైతే అన్నావో, మనం ఒకసారి ఆలోచిస్తే మనం 3 కాంబినేషన్స్ క్రియేట్ చేసాం. ఓడిపోతూ 3వ కాంబినేషన్కి వచ్చాం. వెన్ రిజుల్ హ్యాడ్ అ వెరీ గుడ్ పాయింట్ దట్ ఇఫ్ థింగ్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్ వీఆర్ కమింగ్ ఫర్ ద థర్డ్ థింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్, వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ అవర్ ఫస్ట్ కాంబినేషన్ ఆల్సో కమింగ్ ఇన్ టు ద సీన్. It was the second and the third combination coming. So we were thinking about our team in a certain combination and certain balance. To be honest, the other 2 also had balance, but it's just that ఏదైతే యూనిట్స్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి, ఈ యూనిట్స్ ఇలా పర్ఫామ్ చేయాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో చేయట్లేదు. ఇప్పుడు సిమర్జిత్ వాట్ హీ ప్రామిస్డ్ us in the first match is to bowl in the power play and get us early wickets, because Shami is trying different things. Shami is just out of lean patch. You had to put some duty to this guy అని అనుకున్నాం. On the other side, he's not able to perform in that manner. The management was trying to hide Unadkat, లేకపోతే it was trying to safeguard Simarjit. It's just that Simarjit couldn't execute. I really think the same about Rahul Chahar. Why did they get Zishan Ansari instead of Rahul Chahar, who is that set bowler, India ఆడినోడు అంత పెద్ద బౌలర్ ఎందుకు ఆడించలేదు అంటే, there might be something missing about Unadkat and Chahar that probably, okay, if they're kind of proving themselves, if they're fit enough to get in, probably they're in the 11, and if they perform, we get it. Also, keeping Adam Zampa out is also very surprising for me. Zampa was ఇప్పుడు కమిందు మెండిస్ బాగా పర్ఫామ్ చేసినాక నాకు ఐఎమ్ నాట్ మిస్సింగ్ జాంపా యాక్చువల్లీ. కమిందు మెండిస్ బ్యాటింగ్ లో కూడా చాలా స్టేబుల్ గా ఆడిండు యాక్చువల్లీ.
అంటే ఒక జఫా షాట్ ఆడింది అది పక్కన పెట్టేస్తే ఈవెస్ జాంపా మిస్ అవ్వకపోవడానికి ఇంకో కారణం ఏంటంటే జీషన్ బాగా వేస్తున్నాడని కూడా అనిపిస్తుంది కాబట్టి That's right. Okay. కాంబినేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ ఒక ఓవర్సీస్ exactly. దగ్గర నుంచి బ్యాట్స్మెన్ దొరికాడు, మనకి ఇండియన్ దగ్గర నుంచి ఒక మంచి బౌలర్ దొరికాడు. ఈ కాంబినేషన్ లో మనకు జాంపా అవసరం లేదని అనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. We do not want to lose an overseas slot. We can give it to another extra batsman అని అనుకున్నాం అంతే. ఇట్స్ జస్ట్ దట్. Right. ఒకవేళ మనకి ఇంకోటి ఏంటంటే ఒకవేళ ఇప్పుడు మనకి జీషాన్ వర్కౌట్ అవ్వట్లేడు అని అనుకుంటే వీ హ్యావ్ రాహుల్ చౌదరి టు కమ్ ఇన్. సో ఈ బ్యాకప్ అయిపోయాడు జాంపా అంతే. మేబీ నాకు అండ్ ఇంకోటి తెలిసి ఏంటంటే యంగ్స్టర్స్ కి ఛాన్స్ ఇస్తున్నాడేమో కమెన్స్ ఫస్ట్ జస్ట్ టు ప్రయారిటీ సీ హౌ దే యంగ్స్టర్స్ కే పర్ఫార్మ్. ఉంది. లెట్ us see. అంటే జీషాన్ అన్సారీ అహెడ్ ఆఫ్ చహార్ గానీ ఆర్ మాధవ్ బ్రో సిమర్జిత్ అహెడ్ I ఆఫ్ know జయదేవ్ ఉన్నట్టు. మాధవ్ బ్రో సి ఇట్ ఈస్ యునో యంగ్స్టర్స్ కి ఛాన్స్ ఇవ్వాలనుకోవడం ఇస్ గుడ్, బట్ వాళ్ళు ఇనఫ్ ప్రూవ్ చేసుకుంటేనే కదా ఇచ్చేది. ఐ మీన్ రైట్ యూ కెనాట్ లెట్ అవుట్ జయదేవ్ ఉన్నద్కట్ లాంటి ప్లేయర్ ని నువ్వు కూర్చోబెట్టలేదు సింపుల్ గా. సమ్ అభినవ్ చెప్పినట్టు దేర్ మైట్ బి సంథింగ్ ల్యాకింగ్ అదనమాట. యా అది మేబీ. సో ప్లేయింగ్ 11 లో మనం అనుకున్న దాన్ని బట్టి ఏంటంటే జయదేవ్ ఉన్నద్కట్ మైట్ కమ్ ఇన్ అని అనుకుంటున్నాం, ఆర్ ఎల్స్ సర్ప్రైజింగ్లీ యాజ్ రిజుల్ సెడ్ రాహుల్ చహర్ ఆల్సో మైట్ కమ్ ఇన్. సో ఎవరు వచ్చినా సరే నెక్స్ట్ మ్యాచ్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా జీటీతో కాబట్టి ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి టఫ్ రియల్ గా చెప్తున్నా. అండ్ జేమ్స్ సిరాజ్సన్ కూడా మొన్న బౌలింగ్ జేమ్స్ ఆండర్సన్ జేమ్స్ జేమ్స్ సిరాజ్సన్ సిరాజ్సన్ హోమ్ గ్రౌండ్ కి వస్తున్నాడు, ఒక మంచి Home ground పర్ఫార్మెన్స్ కి వస్తున్నాడు. వస్తున్నాడు. కానీ ఒక విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది అప్పట్లో ఉన్న హైదరాబాద్ ట్రాక్ అయితే కాదు. అప్పట్లో ఉన్న హైదరాబాద్ ట్రాక్ అయితే అసలు నేను షోకి కూడా వచ్చేవాడిని కాదు. సిరాజ్ అనే 10 తీసేస్తాడేమో అని భయపడేవాడిని. దిస్ ట్రాక్ ఆఫ్టర్ ఆల్ దిస్ లాసెస్ ఐ థింక్ విల్ గో డౌన్ టు ద కోర్ యూనిట్. లైక్ ఇట్స్ గోన్ టు బి అ ఫ్లాట్ బులీ ట్రాక్. మన టీంకి కూడా కొంచెం స్పిరిట్ అప్ చేసుకోవడానికి ఒక ట్రాక్ ఇస్తారేమో అని అనిపిస్తుంది. కాంట్రరీ ఏంటంటే జీటీ After all the issues, track వేస్తారు పక్కా అదే. జీటీ బ్యాటింగ్ హ్యాస్ బీన్ గుడ్. ఐ వోంట్ సే ఇట్ ఇస్ బ్యాడ్, బట్ మన Only the top లైనప్ three. ఆఫ్ బ్యాట్స్మెన్స్ Only మీద that. వాళ్ళ లైనప్ ఆఫ్ బ్యాట్స్మెన్స్ కొంచెం పీకా పడ్డది. దే హ్యావ్ See, వెరీ లెస్ అదే. అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాట్స్మెన్స్ దేర్, బట్ దే హ్యావ్ పర్ఫార్మింగ్ బ్యాట్స్మెన్స్ దేర్. సాయి కిషోర్ ఇస్ Exactly. వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ దెమ్. They are Sai impactful. Sudarshan. Sai Sudarshan. Sai Sudarshan. సాయి సుదర్శన్ ఇస్ వర్కింగ్ అవుట్ ఫర్ దెమ్. మన Josh Butler. is working out for them. Rutherford. Rutherford. Gill is also Josh Butler. a player. Shubman Gill. Hmm? Josh Butler. Shubman జాష్ Gill. బట్లర్ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు మనము బ్యాటింగ్ ఫస్ట్ చేసి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్లాట్ ట్రాక్, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఫ్లాట్ ట్రాక్ అండ్ మనం ఒక 220 ప్లస్ పెట్టినాం అనుకో, శుభ్మన్ గిల్ అండ్ సాయి సుదర్శన్ వీళ్ళు పవర్ ప్లే ఎండింగ్ దాకా ఉంటే చాలు. వీళ్ళు ఎట్లాంటి ప్లేయర్స్ అంటే గేర్ ప్లేయర్స్. సో వీళ్ళు పవర్ ప్లే తర్వాత అవుట్ అయినారు అనుకో, దే విల్ గో ఎట్ 120 స్ట్రైక్ రేట్ ఓన్లీ. ఇఫ్ దే That's correct. స్టే టిల్ ఎండ్ దే విల్ గో టు 140 160 స్ట్రైక్ రేట్. బట్ ఇఫ్ టిల్ పవర్ ప్లే ఎండ్ దే విల్ ఓన్లీ షమ్మి షేప్ అక్కడ సాయి సుదర్శన్ లైట్ కి చేంజ్ అయ్యింది కదా. ఈస్ నాట్ యూజింగ్ దట్ గేర్స్ అన్నారు. ఈస్ స్మాషింగ్ ఆల్ ఫస్ట్ నుంచే. ఈస్ అట్లేం మెయింటైనింగ్ లేదు. స్ట్రైక్. అది వాళ్ళ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్. అది ఇప్పుడు లేదు అబ్దుల్ కానీ సమద్ ఫామ్ లోకి వచ్చిండు అని అన్నారు, కానీ ఈరోజు న్యాచురల్ ఫామ్ లోకి వచ్చిండు కదా. ఇట్ ఈస్ see, ఒకటి షమ్మి కెన్ టేక్ కేర్ అబౌట్ గిల్ అండ్ మన సుదర్శన్. సుదర్శన్ ప్యాట్ కమిన్స్ తీస్తాడు వికెట్. బికాస్ కొంచెం ప్రాబ్లం ఉంది బౌన్సర్స్ తోటి, షార్ట్ లెంత్. బౌన్స్ He has a problem with short lengths. I think Pat Cummins might have noted about it. He might have put a setup there. He might have tried something. ఇంకోటి అభినవ్ బ్రో, కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐమ్ రాంగ్, మన హైదరాబాద్ కవర్స్ పెద్దవి కదా. మన కవర్స్ Square. కొంచెం కవర్స్ సైడ్ పెద్దది మనకి, కానీ 70 మనకి meters. అన్ఫార్చునేట్లీ It's big. మన స్క్వేర్స్ చిన్నవి కొంచెం, ఎందుకంటే ఓవల్ కాబట్టి. Yes. ఓకే, స్క్వేర్స్ చిన్నవి, కవర్స్ పెద్దవి. ఓకే, సో కవర్స్ Right. పెద్దవి కాబట్టి బట్లర్ కి ప్రాబ్లము. స్క్వేర్స్ స్క్వేర్ అండ్ కవర్ పెద్దవి కాబట్టి బట్లర్ ఇంకా గిల్లికి ప్రాబ్లము. సో స్క్వేర్స్ చిన్నవి కాబట్టి సాయి సుదర్శన్ కి మంచిది, కవర్స్ పెద్దవి కాబట్టి వీళ్ళిద్దరికి ప్రాబ్లం, గిల్ అండ్ బట్లర్ కి ప్రాబ్లం. బికాస్ బట్లర్ ఇస్ అ వెరీ ఫ్యాన్సీ మిడ్ వికెట్ ప్లేయర్. మిడ్ వికెట్ చాలా ఫ్రీ Mid ఫ్లోయింగ్. wicket and long on. యా, Long off. Correct. రెండు పెద్దవే మనకి, కొంచెం పొడుగ్గే ఉంటాయి, బట్ నాట్ యాజ్ పొడుగు యాజ్ గుజరాత్. వాళ్ళ కొంచెం సర్క్యులర్లీ పెద్ద గ్రౌండ్ కాబట్టి వాళ్ళకి dimensions won't be an issue. It will be the bowler versus batsman matchup only.
సో ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లాట్ ట్రాక్ అని అంటే అదే అనిపిస్తుంది, ఇంకేం లేదు. ఇంకా దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ ఆప్షన్ లెఫ్ట్. మనం And ఇంకొక 250 ప్లస్ పెడితే అందరూ కొంచెం సెట్ అయిపోతారు అనమాట. అది చలో ఇంకా ఫైనల్. and Akhilesh, I think Yes. Kagis Rabada is injured, I believe. Last No, match he's also he gone dropped for a Rabada red is card. Yes, injured, but he Yeah. did not claim it. Oh, No, shit. it might mean that they will play with Glenn Phillips and Rutherford both. Given the form of Prasidh Krishna, if Prasidh Krishna is bowling well and is looking in good rhythm, and if they trust him with the bowling, him and Siraj with the fast bowling, they may have 4 foreigners or 4 batsmen. No, Rashid Khan, of course, is all-rounder. 3 good batsmen, Glenn Phillips, Rutherford, and Butler. That will be a very formidable middle order lineup, actually. But on the contrary side, Prasidh Krishna, yes, like he can shape the ball, but if we anticipate a flat track there, Prasidh Krishna is going for runs. Prasidh And Krishna, if he Mohammad can, Siraj, I think both are on going for runs. Hyderabad, you cannot shape the ball as easy as possible. Like it's not that easy like you shape it in Ahmedabad. So there is a They chance. did it in Chinnaswamy. They did it in Chinnaswamy also, I think. Yeah. So And Chinnaswamy Prasidh actually is a Krishna fast track, man. They like Yeah. past 2-3 years, Hyderabad track has been more like what do we say, more flatty and more batsman bully than Chinnaswamy, honestly. So I can anticipate that small inch over them, but let's hope. It's just hope. it's going to be no flat ఉంది కానీ it's going to be very tough. నాకైతే Tough. టఫ్ It's gonna be tough. అనిపిస్తుంది. అంటే See, And especially after a వాళ్ళు long విన్నింగ్ కాంబినేషన్ ఎందుకు బ్రేక్ చేస్తారు అసలుకి? ఎవరు That's my point. ఇంజూర్డ్ GT. ఇంజూర్డ్ కాబట్టి Injury. రబాడా ఇంజూర్డ్ కాబట్టి రబాడా లేడు. రబాడా బెంగళూరు Rabada మ్యాచ్ అసలు ఆడలే. లేడు. ప్లేయింగ్ 11 లో కూడా లేకుండే ఫస్ట్ మ్యాచ్ నుంచి. ఉండే మేబీ he played first 2 matches. లాస్ట్ మ్యాచ్ అంతే. First 2 Only matches He ఆడాడు. went to last match. South Africa for some personal issues. సరే ఇంకా రబాడా కానీ ఎవరు కానీ మ్యాచ్ గెలవడం మనకు ముఖ్యం. అండ్ ఐఎమ్ ఐఎమ్ ప్రిటీ మచ్ షూర్ బౌలింగ్ నాకు తెలియదు, బట్ బ్యాటింగ్ విల్ బౌన్స్ బ్యాక్ గట్టిగా అనిపిస్తుంది. చలో ఇంకా ఫైనల్ మోస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. గివ్ మీ అ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్. ఈ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్లు నాకు కొంచెం స్పైస్ అప్ లేదు లాస్ట్ 3-4 వీడియోస్ లో. నైస్ బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్స్ కావాలి. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ యువర్ $100 అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ యువర్ బెట్ ఆన్ అ సింగిల్ ప్లేయర్. ఏమంటారు, ఇంత ఇంటెన్స్ సెషన్ అవుతుంది. సో మన లాస్ట్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ సెషన్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సో ఇప్పుడు ఒక మంచి బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఇవ్వాలి మీరు అందరూ. అండ్ ఆల్సో మీ దగ్గర ₹100 ఉన్నాయి. ఆ ₹100 ఒక ప్లేయర్ మీద వేయాలి. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ లాస్ట్ 3-4 మ్యాచెస్ లా సరిగ్గా ఇయ్యలేరు. ఆ స్పైసీ లేదు, మసాలా లేదు. సో ఈసారి గివ్ మీ సమ్ నైస్ మసాలా బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్స్. అండ్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ $100 అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్లేస్ యువర్ బెట్ ఆన్ ఎ సింగిల్ ప్లేయర్. స్టార్టింగ్ విత్ అభిరామ్. ఫస్ట్ చెప్పాలంటే ఇట్స్ గోన్ బి టఫ్ నైట్ టుమారో, ఎల్లుండి. ఇట్ విల్ బి టఫ్. హోప్ వీల్ విన్. అండ్ ఒకవేళ గెలిస్తే ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ కాంట్రిబ్యూషన్ విల్ బి ఫ్రమ్ అభిషేక్ శర్మ, బికాస్ దిస్ గై 4 games అట్టర్ డిజాస్టర్స్ ఉన్నాడు. కసితో ఆడతాడు అనిపిస్తుంది. Okay, so bold prediction, Abhishek Sharma is going to be key player. ₹100 bet. Uh-huh. 100 ఎవరికి రా? Hello? ఎవరికి ఇస్తావు? ₹100 బెట్ ఎవరి మీద ప్లేస్ చేస్తా? Bro, whom will you place your ₹100 on? ₹100 నేనా? పెట్టలా అంటే లైక్ పార్టిసిపెంట్స్ మీద ఎవరి మీదనా? ప్లేయర్స్ Okay. ప్లేయింగ్ Players, 11 లో ఎవరో ఒకరి మీద ₹100 అభిషేక్ బెట్. శర్మ. అభిషేక్ శర్మ. Yes, fine. అదే అభిషేక్ శర్మ అని చెప్తున్నా. Next hitman, Rohit. Bold prediction, power play 85 for no loss. అది బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఏంట్రా? మసాలా లేదు, ఇంకొంచెం. Okay, 110 for no loss. కొంచెం అది మసాలా వచ్చింది. ఓకే, ₹100 bet. ₹100 Pat Cummins. Wow. And one more, I see only threat is from Rashid Khan. నాకు ఎందుకో వాడు మన మీద ఫామ్ లోకి వస్తాడు అనిపిస్తుంది. Right.
వాడు ఒక్కని కొంచెం చూసుకున్నాడు. నాగరాజ్. రషీద్ కానీ మనం చూసుకుందాం కానీ. ఓకే, నెక్స్ట్ రాజేష్. Okay, so now bold prediction is on power play 2 wickets by our bowlers, and my 100 rupees bet is on Abhishek Sharma. He will Wow. fire. ఓకే, లాస్ట్ టైం కూడా అట్లనే అనుకున్నాను, అది వేరే Yes. కాదు, లాస్ట్ టైం వచ్చి మనం గెలిచినాం. నేను 3 matches తర్వాత వస్తున్నా. We are winning this. హోప్ఫుల్లీ యువర్ అవర్ లక్కీ చాంప్. సాయి మాధవ్. బోల్డ్ ప్రెడిక్షన్ అంటే సరే ట్రావిస్ ఎట్ 100. ఓకే, అండ్ 100 రూపీస్ అయితే ఐ వాంట్ నితీష్ కుమార్ రెడ్డి టు పర్ఫార్మ్, సో 100 రూపీస్ ఎన్కేఆర్. పర్ఫెక్ట్. రిజల్. Nice. My bold prediction: Klaasen is going to hit the fastest half century by an SRH player. He is going to have a mad finish for sure. And 100 rupees bet on Headmaster. And Wow. Last match, Klaasen looked so frustrating after that wicket. So yes, that is when you he is realize waiting. that. Okay, Snehit. My bold prediction will be Abhishek Sharma, second Indian in SRH to score 100. Hmm. Next, 100 rupees on Mohammad Shami once again. ఆ గుండె బతకాలి. రిత్విక్. Bold prediction would be we will beat our own score in the power play, Wow. batting first. If I will tell you the score, it will be 150 for no loss in 6 overs. Hooray. అసలైన బోల్డ్ ప్రెడిక్షన్లు చూసి నేర్చుకోండి అయ్యా. అన్న బోల్డ్ అన్నా కదా. అదేంటనా? ఒక్క సెకండ్, అది బాగా అయితే రిత్విక్ ని మంచిగా అందరు అప్రిషియేట్ చేస్తూ పోస్ట్ పెట్టండి, బాగాలేకపోతే మా ఎవరికి సంబంధం లేదు, ప్లీజ్ డైరెక్ట్ డిఎం టు రిత్విక్. ID will be mentioned in the description. సరే సరే, రిత్విక్ ఇంకొక ఛాన్స్ ఇస్తున్నా. పవర్ ప్లే స్కోర్, టోటల్ స్కోర్ కూడా చెప్పు. 400 అంటే మరి అభినవ్ అన్న పంతాడు. సరే 400 సార్ 500 చెప్పేం కాదులే. చెప్పు. ఓకే, ఇట్స్ ఓకే. ఏమనట్లే చెప్పు. 400 అంటున్నా. సరే 350 ప్లస్ అనుకో అన్న. అలా ఎలా రా? అది అనిపిస్తుంది. ఓకే, నీకు అనిపించడంలో తప్పులేదులే. అండ్ 100 రూపీస్ వుడ్ బి ఆన్ Klaasen. నువ్వు 350 కొట్టాలంటే ఒక 100 రూపీస్ కాదు, 300 రూపీస్ కావాలి ఇప్పుడు. సరే చెప్తాలే. Klaasen హెడ్, అభిషేక్ శర్మ చెప్పేసిన. సూపర్. అభినవ్. ఓల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఇస్ షమ్మి ఏ టీం నుంచి వచ్చాడు మన దగ్గరికి? జీటీ. అదే జీటీని ఏం చేయాలి? వదిలేసినందుకు, అంత లెజెండరీ ప్లేయర్ వదిలేసినందుకు ఏం చేయాలి? పూంపుహార్ అయిపోవాలి. జీటీ మీద డ్యూటీ. సో షమ్మి, నా ప్రిడిక్షన్ ఇస్ షమ్మి జీటీ మీద డ్యూటీ చేసి వాళ్ళని పూంపుహార్ చేస్తాడు. సో దేర్ కీ వికెట్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి షమ్మీస్ బాకెట్. షమ్మి ఇస్ గోయింగ్ టు కమ్ బ్యాక్ లైక్ అ ఫోర్స్. ఏమో ఫస్ట్ ఓవర్స్ నిన్న చూసి కొంచెం ఆశ పెరిగింది కాబట్టి షమ్మి అంటున్నాను. 100 rupees is on Shami. Shami is again 100 rupees. So నేను లాస్ట్ 4 మ్యాచెస్ లో కాదు రాజా వచ్చాడు, ఆయన కూడా అడిగేద్దాం. ఓకే, బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ 100 రూపీస్ బెట్ చెప్పేసి భయ్యా వచ్చేసినావు ఇక. నేను బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ హెడ్ సెంచరీ. ఫస్ట్ సునంత్ అన్న అడుగుదాం, నాది విన్నాడా లేదా అని. ఇన్నాడు. అది మళ్ళీ 300 అన్నా, మళ్ళీ 300 అన్నాడా? 400 కోస్తానని చెప్పాడికి, జర్మనీ వచ్చి కోస్తానని చెప్పాడికి. ఓకే నువ్వు కానీ హెడ్ సెంచరీ. ఓకే, షమి టు 100 రూపీస్ ఆన్ షమి. పర్ఫెక్ట్. సాయి బ్రో ఉన్నావా? ఏ బాబు లేవు. లేవు. చూపించు బ్రో. వీడియో కష్టమా? పర్లేదు. కష్టం బ్రో.
Okay, we are batting first, scoring 250 plus. అది బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్. చలో 100 రూపీస్ అది బెట్. 100 rupees. Travis at 30 balls 80. 30 balls 80. బాల్స్ 80. ఒక్క నిమిషం విస్కీ అన్న కూడా వచ్చారు, ఆయనది కూడా విస్కీ అయిపోతుంది. బాయ్ వీడియో ఆన్ చేస్తే నేను అడిగే 30 balls 80 అన్నాడు కదా, ఇంకా 4 balls ఆడి సెంచరీ చేసేస్తాడులే. 34 balls. విశాల్ బ్రో బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ 100 రూపీస్. వీళ్ళందరూ ఇది చెప్పడానికి వస్తున్నట్టున్నారు. కాల్ అవుతున్నట్టు కూడా చూసుకోలేదు. బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ వి విల్ విన్ ద మ్యాచ్, అంతకు మించి ఏం చెప్పదు. జస్ట్ ఫర్ 2 points టుడే. మ్యాచ్ ఎక్కడ? హైదరాబాద్ అహ్మదాబాద్? హైదరాబాద్. We will score if I guess if we are batting first we'll score 250. If you are chasing it down we'll just chase it down in 16 or 17 hours ante. We'll have a good day with batting is what I feel. Mana batting 2 days 2 matches నుంచి లేదు అంటున్నారు కాబట్టి, so I am predicting they will be back. ఖర్చులతో ఇచ్చేస్తారు ఒక్కొక్కరికి ఇట్లా. ఖర్చులతో ఇచ్చేస్తారు. అవన్నీ వద్దు మనకు 2 పాయింట్లు వస్తే చాలు. లేదు వస్తాయి, కానీ నాకు 2 పాయింట్ల కోసం మనం కష్టపడతామని అనుకోవట్లేదు. మన వాళ్ళు బ్యాటింగ్ మాత్రమే ఫోకస్ చేసి మళ్ళీ అగ్రెసివ్ గా పోతారు అనుకుంటున్నాను నేను. ఎందుకంటే పెటోరి మామ ప్రతి మ్యాచ్ తర్వాత వస్తున్నాడు, మీరు తగ్గేది లేదు, పోతే పోయినాయి మళ్ళీ కొట్టుడండి అదే అంటున్నాడు కదా, తగ్గేది లేదు మీరు అలాగే ఆడండి అదే అంటుడు కాబట్టి అదే అవుతుంది అనుకుంటున్నా. సో ఇఫ్ నాట్ టుడే ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ టుమారో ఇన్ ద జీటీస్ మ్యాచ్. అంటే ఇండియన్ బౌలింగ్ అటాక్ కదా, సో ప్రాబ్లీ వీల్ నాట్ సో అంత స్ట్రగుల్ అవ్వకపోవచ్చేమో అని అనుకుంటున్నా. 100 rupees is on అభిషేక్ శర్మ. వావ్, స్నేహిత్ నిన్ను అడగలే కదా? అడిగాడు. ఓకే అభినవ్ బ్రో నువ్వే లాస్ట్. నేను చెప్పేసా కదరా. అయిపోయింది. నేను లాస్ట్. 4 మ్యాచ్ల నుండి ఎవరెవరు పేర్లు చెప్తున్నారో వాళ్ళు ఖాతా కూడా ఓపెన్ చేయకుండా పోయిన రోజులు ఉన్నాయి. సో ఈ రోజు లాస్ట్ మ్యాచ్ అభిషేక్ శర్మని బలి చేసిన, అంతకుముందు ఇషాంత్ శర్మని బలి చేసిన. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి దట్ ఐరన్ లెగ్ గై. సో బోల్డ్ ప్రిడిక్షన్ ఈస్ సిమర్జిత్ టేకింగ్ 4 wickets. ప్లేయింగ్ లెవెల్ ఉంటాడు అసలు. అదే కదా నీకు అర్థం కావట్లేదు, అర్థం కావట్లేదు. పోయం మోసం అది కాదు, నేను చదువుకున్న పట్టవద్దు. ఓకే, మై 100 rupees బెట్ ఈజ్ ఆన్ జీషాన్ అన్సారీ. సారీ బ్రో, నేనేం చేయలేను. వచ్చేసింది ఇంకా. సాయి భయ్య ఏదో గైస్ బై బై. రేపు మనం విన్ అవ్వాలంటే 2 bowlers అట్లీస్ట్ 2 bowlers 7 ఎకానమీ కంటే తక్కువ వేయాలి 8 overs. నేను అఖిలేష్ బ్రో వేస్తే జీషాన్ అన్సారీ వేయాలి, కానీ నేను పేరు చెప్పేసిన కాబట్టి ఇంకా కష్టం. సారీ. అఖిలేష్ బ్రో చెప్పిన ఇద్దరు వేస్తారు అనుకుంటున్నా. భలే నమ్మకం ఉంది నా మీద అసలు. సరే చలో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. నేను ప్రతి మ్యాచ్ ఎండింగ్ లో చెప్తా చూడు, అది ఈ మ్యాచ్ కి రావట్లేదు. 2 points తెస్తే అదే హ్యాపీ, అదే 10,000 అంతే. ఇంకేం లేదు. మళ్ళీ మీరు క్లోజ్ చేస్తారా నేను క్లోజ్ చేయనా? గొంతు బాగాలేదు నాకు, సర్ది జ్వరం. ఓకే, సో నాకు ఆల్రెడీ ఫిజికల్ గా సర్ది జ్వరం ఉన్నాయి, కొంచెం మెంటల్ గా కూడా డిప్రెషన్ పోకుండా టీం గెలిస్తే. అభినవ్ నాకు క్లోజ్ ముందు విస్కీ నన్ను ప్రెడిక్షన్ అడగవా ప్లీజ్? ఏం ప్రెడిక్షన్ అడగా? వాడి ప్రిడిక్షన్ ఏంటో చెప్పన్నా. క్లోజ్ చేయి, వద్దు 300 యూట్యూబ్ వాళ్ళు కమెంట్ లో పెడతారులే, మనకి ఎందుకంత బాధ. ఈ 400 మ్యాచ్ మొత్తం కలిపి 400 కొట్టండి చాలు. ఒకటి చేద్దాము, అందరూ నేను 1 2 3 చెప్తే అందరూ ఒకేసారి నెత్తి పట్టుకోండి. 1 2 3 స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి ఎవరన్నా. అది రిత్విక్ రెప్యుటేషన్ అట్లుంది.
తొడుగాయి గురు అయితే తొడుగాయి గురు. కొడితే నాకు గిఫ్ట్ సలాం కావాలి. కొడతా నేను అట్లా కాదు ఈసారి ఎట్లీస్ట్ అంటే ఈసారి ఖచ్చితంగా మటన్ బిర్యానీనే. ఎట్లుందంటే మన పరిస్థితి ఏదో ఒక మ్యాచ్ 400 అరే 300 The కొట్టేసి రిత్విక్ recording is still on. కొట్టట్లేరు ఇక. రిత్విక్ మన ఆ, మన సా- మన ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ లో సాయి నీకు నీదే మళ్ళీ ఒక 20 పోస్టులు వేపిస్తా. done. 20 కొందరు నిబ్బా ఫ్యాన్స్ యాడ్ అయ్యారు ఈసారి ఆఫ్ఘనిస్తాన్ నుంచి యాడ్ నుంచి మన హైదరాబాద్ నుంచి. ఎట్లున్నారంటే 300 కొడితే కప్పు కూడా వద్దురా నాకు ఈ ఇయర్ అన్నట్టుకున్నారు. నాకు కప్ కావాలి, నాకు కప్ కావాలి. నాకు కప్పే నాకు కావాలి. అప్పు కావాలి నాకు. మనకు కప్పే కావాలి. Yeah. ఇవాళ కాదు అభినవ్ ఎవడొకడు బ్రో కొడతాడు రేపు. అభినవ్ బ్రో ఫినిష్ చేసే ఇంకా. సో ఒకటి ఇలాంటి సీజన్లు, ఇలాంటి మ్యాచ్ స్ప్రీలు మీకు అలవాటు లేదేమో కొంతమందికి. నాకు అలవాటు. డీసీ అనేది ఒకటి ఉండే, డెక్కన్ చార్జెస్ అని చెప్పి విశాల్ అన్న, నాకు, అఖిలేష్, మా రిజుల్ బ్రో, రిత్విక్, మా అందరికి తెలుసు. దాని హారబుల్ సీజన్ల నుంచి చూస్తున్నాం మేము. దీనికన్నా దారుణాలు చూస్తున్నాం. అసలు ఈ టీం ఆడదరా, ఎందుకుందిరా టీం ఇప్పుడు అవన్నీ గుర్తు జస్ట్ ఒకసారి చెప్పేసి అంతే. జస్ట్ రిమెంబర్ ఆల్రెడీ హెల్త్ బాగాలేదు. డిస్క్వాలిఫై చేసేస్తారా మమ్మల్ని అనే టైంలలో కూడా వెళ్ళి సపోర్ట్ చేశాం. అఖిలేష్ అయితే సీజన్ లాస్ట్ మ్యాచ్ ఏం పనికిరాని మ్యాచ్ కూడా పోయి చీర్ చేశాడు. నేను ఇన్నేళ్లగా ఏదన్నా సరే ఆరెంజ్ ఆర్మీ అని పట్టుకొని తిరిగాం. వీఆర్ ఆల్ స్పిరిటెడ్ ఫర్ దిస్ టీమ్. మనం పూజ చేసినాం, వినాయకుడిని పెట్టి పూజ చేసి గేట్ నంబర్ 2 ని మనం మెయిన్ గేట్ చేసాం. ముందు మ్యాచ్లు కూడా అన్ని పోయినాయి సీజన్ లో. అంటే లిటరలీ ఐ వెంట్ టు మ్యాచెస్. మనం ఒక్క హోమ్ గేమ్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ ఇండియన్ టీమ్ అండ్ డెక్కన్ చార్జర్స్ హోమ్ టీమ్ గెలవని రోజుల్లో కూడా మ్యాచ్ లకు వెళ్ళిన రోజు ఉన్నాం. ఇట్లాంటి దెబ్బలు అసలు ఈ దెబ్బే కాదు. ఇలాంటి మాకు ఇది దెబ్బ కాదు. రెండోది జస్ట్ దారిలో వెళ్తుంటే అట్లా కనిపించినాయి అంతే, 2-3 రాళ్ళు. ఇలాంటిది మాకు దెబ్బ కాదు. ఈ టీము ఇలా దెబ్బలు తినే టీం కూడా కాదు. ఒక్కసారి రిటర్న్ దెబ్బలు వేసే దెబ్బేసింది అని అంటే దడదడ పుట్టించగలిగే టీం ఇది. ఇది ఎవరికి మాకు దెబ్బ, పడుతుందో వాళ్ళకి దెబ్బ. అవతల టీంలకు కూడా ఉంది, ఏదో రోజు ఎవరో ఒకరికి పడుతుందిరా అని ఇట్లా రెడీగా ఉంది. ఇట్లా ఒకటి అందరూ గాయపడ్డ సినిమా వెనకాల 2 అడుగులు వేసింది, 3 అడుగులు వేసింది, 2 అడుగులు వేస్తారా అని అంటున్నారు. అడుగులు ఎన్ని వేసినా కూడా మన సింహమేరా అని జస్ట్ ఒక చిన్న ఆశ ఉంది అని అనుకుంటున్నాను. మాది సింహమే. చలో ఈ లెవెల్ హై ఉంటే చాలా అసలు. ఇంకో చలో గుజరాత్ మ్యాచ్ గెలిచినామా తర్వాత మాట్లాడుకుందామా అన్నట్టే ఉండాలి. ఇదంతగా చెప్తున్నా, మ్యాచ్ గెలిచినాక మాట్లాడుకుందాం. చలో అదే మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్ గైస్. థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. బాయ్.